آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لاہور میں واقع ایک ایسا مقبرہ جس کو 16 فیٹ کی بلندی پر بنایا گیا ہے۔ یہاں پر ایسی کس کی قبر ہے جس کو اتنی اونچائی پر جو ہے وہ دفن کیا گیا ہے، اور لوگ یہاں پر آتے ہیں، ان کا شکوہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر تالا لگا رہتا ہے۔ یہاں پر کون سی ایسی شہزادی کی قبر ہے، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، ڈیلی سوشل پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبین احمد۔ ناظرین، میرے عقب میں یہ جو خوبصورت عالیشان آپ مقبرہ دیکھ رہے ہیں، یہ شرف النساء جو ایک شہزادی تھی، ان کا آخری آرامگاہ یعنی کہ مقبرہ ہے، اور اس شہزادی کو 16 فیٹ کی بلندی پر دفن کیا گیا ہے۔ اس کا کیا راز ہے، جانتے ہیں فیمس ہسٹورین مرزا عثمان بیگ سے۔ السلام علیکم مرزا۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ شکر الحمدللہ، آپ سناؤ۔ سر، یہ جو میرے عقب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبرہ ہے، یہ شرف النساء جو ایک شہزادی تھی، ان کا مقبرہ ہے؟ جی بالکل، یہ ان کا ہے، لیکن اگر آپ جتنی بھی پرانی کتب پڑھتے ہیں یا باہر بورڈ بھی لگا ہوا ہے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا، کیونکہ مختلف ڈپارٹمنٹ، جیسے آپ نے وال سٹی کا نام سنا ہوگا، یہ محکمہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ آثار قدیمہ بھی جسے کہتے ہیں، ان کے انڈر ہے یہ مقبرہ۔ ناظرین گرامی، موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو یہ جو علاقہ ہے، اس وقت ہم لوگ بیگم پورہ کے علاقے میں موجود ہیں۔ لاہور کے گورنر تھے نواب ذکریہ خان، ان کی والدہ کے نام پر یہ علاقہ آباد ہوا تھا، اور جگہ جگہ پہ اگر آپ گلی میں جاتے ہیں تو تاریخ کے اوراق جو ہیں وہ بکھرے پڑے ہیں۔ آپ کو چھوٹی اینٹ ملے گی، اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ مقبرے ملیں گے۔ دائی انگا کا مقبرہ باہر مین جی ٹی روڈ پہ ہے، بدھو کا آوا مقبرہ ہے، اس طرح علی مردان کا مقبرہ ہے، اور بھی کئی مقبرے جو ہیں وہ ہمیں اس علاقے میں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ یہ بدقسمتی کہہ سکتے ہیں طریق میں، اگر میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیگم شرف النساء کا مقبرہ ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہمیں ایویڈنس دینا پڑے گا، اسٹرانگ ریفرنس دینا پڑے گا۔ تو وہ جتنے بھی مورخین، آج کل کسی کے پاس بھی کہہ لیں کہ اتنا وقت نہیں ہوتا، جہاں نوجوان نسل بھی جو آ رہی ہے وہ گوگل پہ یا وہ جلدی جلدی میں کام کر رہے ہیں، تو اس میں ایون کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی اور شروع سے ہی یہ غلطی چلی آ رہی ہے۔ آج تک اس کو کوئی ثابت ہی نہیں کر پایا کہ یہ بیگم شرف النساء کا رشتہ کیا تھا نواب ذکریہ خان سے، نواب عبدالصمد خان سے۔ حالانکہ اگر آپ پرانی مغل دور کی کتب پڑھتے ہیں، اس میں واضح ہے کہ نواب عبدالصمد خان کے صرف 2 بیٹے تھے، لیکن ان کو نواب ذکریہ خان کی کئی جگہ پہ بین لکھ دیا گیا ہے، کہیں پہ ستیلی ماں لکھ دیا گیا ہے، کہیں پہ بیگم لکھ دیا گیا ہے، مطلب جس کے دل میں جو آیا ہے اس نے وہ لکھ دیا ہے۔ تو یہ ایک واحد قبر ہے۔ اگر آپ لاہور کی باقی جتنی بھی قبریں، چاہے مغل دور کی دیکھتے ہیں یا کسی عام انسان کی دیکھتے ہیں، تو وہ زیر زمین ہوتی ہیں۔ مغل دور کی تو تہہ خانوں میں ہوتی ہیں، اگر آپ دیکھیں نا، اوپر صرف تعویذ ہوتا ہے۔ یہ واحد قبر ہے جو 16 فٹ اونچائی پہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیگم شرف النساء نے اپنی زندگی میں یہ باغ تعمیر کروایا تھا۔ اب تو یہ اگر آپ دیکھیں، چھوٹی سی 4 دیواری ایک چھوٹا سا پارک رہ گیا ہوا ہے، یہاں پہ آ کر وہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ ایک چیز جو بہت اچھی ہے، وہ تمام مورخین اس چیز پہ متفق ہیں کہ یہ ایک بڑی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ علامہ اقبال نے اپنی کتاب جوید نامہ میں ایک پوری جو نظم ہے قصر شرف النساء، وہ ان کے نام پہ وہ لکھی ہیں۔ وہ خواب میں مولانا روم کے ساتھ ان کی جب وہ ملاقات ہوتی ہے، تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ جنت کے باغوں میں ایک محل ہے بڑا، اس پہ وہ کس کا ہے، مطلب اس کا جو مفہوم ہے۔ تو وہ اس میں کہہ لیں، جو میں نے بات کی کہ تمام جو مورخین ہیں، جتنے بھی تاریخ دان ہیں، وہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ یہ ایک بڑی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد بھی کسی نامحرم کی میرے قبر پہ بھی نظر نہ پڑے، جس کی وجہ سے یہ واحد قبر ہے جو 16 فٹ اونچائی پہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، کتابوں میں سننے کو ملتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی اور اپنے ساتھ تلوار ہمیشہ رکھا کرتی تھی۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ بالکل، وہ علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے اپنی کتب میں۔ اسی طرح اگر آپ علامہ اقبال یہ جاتے ہیں میوزیم میں، تو وہاں پر ایک پورٹریٹ بھی پڑا ہوا ہے تلوار کا، اور اس طرح ایک خاتون دکھائی ہیں، وہ بیگم شرف النساء کا ہی ہے، بنایا گیا۔ میں مصور کا نام تو بھول گیا ہوں، تو انہوں نے کیا کہتے ہیں، انہوں نے بنائی، اور وہ یہی چیز ہے کہ یہ ادھر میں نے جیسے بات کی کہ ہم لوگوں نے وہ تلاوت کے لیے آیا کرتی تھی نا، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ تعمیر کیا تھا۔ بعد میں ان کی خواہش تھی کہ مجھے یہیں پہ تدفین کر دیجیے۔ وہ سیڑھی لگا کے، تب بھی سیڑھی لگا کے چڑھا کرتی تھی۔ اگر ہمارا کیمرہ مین دکھا سکتے تو یہ چاروں طرف سے مقبرہ آپ نے دیکھا ہوگا بند ہے، اس پہ کوئی بھی جانے کا راستہ نہیں ہے، صرف سیڑھی لگا کے آپ اوپر جاتے ہیں۔ تو اپنی حفاظت کے لیے کہہ لیں، اب اگر مغل دور کی خواتین دیکھتے ہیں یا جتنے بھی شہزادیاں دیکھتے ہیں، تو اپنے پاس تلوار رکھا کرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے۔ تو وہ باقاعدہ درس بھی دیتے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کو تلوار جو ہے وہ چلانی آنی چاہیے۔ ناظرین گرامی، موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ہم یہاں پر ایک پارک سا بنا ہوا ہے، اس کے درمیان میں جو ہے وہ یہ مقبرہ موجود ہے۔ یہ ایک پارک ہے، اس کے بالکل جو ہے درمیان میں اس مقبرے کو تعمیر کیا گیا ہے۔ چاروں طرف سے اس کو جو ہے وہ خاردار مطلب لگا کے بند کیا گیا ہے، اور اگر مین گیٹ کی بات کی جائے تو اس پر ہمیشہ تالا کیوں لگا رہتا ہے، یہ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں۔ یہ مطلب وہ ابھی ڈپارٹمنٹ کو چاہیے، ظاہر بات ادھر اتنے زیادہ لوگ آتے نہیں ہیں، یہ کہہ لیں، اس لیے وہ صرف یہ 3 مقبرے، علی مردان خان یہ ہو گیا اور محبت خان،
ये करीब ही बगीची सेठा वाली है, उधर भी एक महाबत खान का मकबरा है। तो वो तीनों की चाबी एक ही केयर टेकर के पास है। तो वो दो तो कह लें खुले होते हैं, तो ये बंद ही होता है। जब भी कभी आए तो वो छोटा सा जंगला लोग फलांग के आ जाते हैं अगर कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट ने आना हो तो। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे बाकायदा एक तख्ती अवेज़ा होनी चाहिए, 2-3 रेफरेंस दे देनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, जिस पे डिपार्टमेंट कम से कम मुतफिक है कि ये मकबरा किसका है, कि कब तमीर हुआ, वो तमाम चीज़ें। अगर हम अपने नाज़रीन को मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ, आप जितने भी मकबरे देखते हैं, दाई का मकबरा है या अली मर्दान खान का है, बाकी भी जितने भी आप लगा लें लाहौर में जितने भी कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है, वो गोल है या उनकी शक्ल हो रहा है। इस तरह का मकबरा आपको पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। एक तो 16 फुट ऊंचाई पे इस शेप का सिर्फ 2 मकबरे हैं और वो दोनों ही लाहौर में, पूरे बरसगीर में और कहीं पे इस तरह के मकबरे नहीं, वो दोनों ही लाहौर में। और इसी एक कोट ख्वाजा सईद के पास है माई दाई का मकबरा और दूसरा बेगम शरफुन्निसा का मकबरा। और वो जितने भी मकबरे होते हैं वो वहाँ की शख्सियात की वजह से मशहूर होते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की तदफीन हुई तो उसको कुतुबुद्दीन का मकबरा कहा जाता है। अली मर्दान खान की तदफीन हुई, उनको कहा जाता है जहांगीर का मकबरा, जैसे लाहौर का बड़ा एक फेमस मकबरा है, ठीक है। लेकिन ये वाहिद मकबरा होगा जो ये यहाँ पे अगर आप देख सकें तो सरों का एक दरख्त सामने फ्रंट पे है, 4 साइडों पे, यहाँ पे भी कभी 4 ही हुआ करते थे। और इस पार्क में भी कहा जाता है कि वो दरख्त हुआ करते, उन्हें सरों के दरख्त जो थे वो बड़े पसंद थे, जिसकी वजह से ये सरों वाला मकबरा भी मशहूर है, फेमस है, सिप्रस। अच्छा, इसी वजह से इसको कहा जाता है कि सरों वाला मकबरा। बिल्कुल, इसी वजह से तरीही कुतुब में ये सरों वाले मकबरे के नाम से ही मशहूर है। आज भी हमने यहाँ पर जब आए तो बड़ा हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो है वो तला लगा हुआ था, हमें फलांग के आना पड़ा, इजाज़त भी नहीं, यहाँ पर कोई बंदा ही नहीं था, ना बंदे की ज़ात थी। तो जो रिसर्च करने के लिए आ रहा है, कोई हिस्टोरियन है या हिस्ट्री पर रिसर्च कर रहा है, तो उसको तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ तक एक्सेस ही पहली बात तो वो आएगा, जैसे हमने तो इसीलिए बताया कि बेगमपुरे का ये इलाका है, आप रोड अंदर आते हैं तो किसी से पूछ सकते हैं। हज़रत ईशान का यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बैक साइड पे ये मकबरा है, तो वो आ सकते हैं। बाकी अगर वो कोई हिस्टोरियन आता है तो वो अगर गलियाँ 3-4 फिरेगा तो यहाँ पर महलात हैं और भी कई चीज़ें, मैंने जैसे पहले ये मकबरों का जिक्र किया, वो एक तारीख भरी पड़ी है। इवन कि हम लोग को पुराने दौर में अगर देखते हैं, जब बाहर से हम लुटेरे ही कहेंगे उन्हें, मैं तो तरीही कुतुब में जब वो आते थे या हमला आवर कह लें, जब इस शहर में आए जितने भी, तो वो तरीही कुतुब जैसे पहले जो शहर था वो 12 दरवाज़ों के ही इर्द गिर्द था, ठीक है, और 13वीं मोरी। लेकिन ये बाहर का इलाका, ये शुमाली लाहौर है इस टाइम पे हम लोग जहाँ पे मौजूद हैं। तो वो उनको यहाँ से इतने जेवरात जवाहरात मिले कि उनकी तमन्ना ही नहीं रही कि अंदरून शहर की तरफ जाएँ। एक एक सिपाही को इतने हीरे जवाहरात मिले। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप इसकी अगर हालत देखें, ये अभी भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत काम करवाया या कुछ क़याम पाकिस्तान के बाद हुआ, उससे कबल ये इस मकबरे के इलाके जो इमारत होती है ना, उसका कोई मज़हब नहीं होता, चाहे वो सिख हेरिटेज की है, वो मुस्लिम से है, वो हिंदू से है। लेकिन इस मकबरे के कह लें बदकिस्मती, हम लोग कहते ज़रूर हैं कि अंग्रेज़ बड़ा ह्यूमनिटी से प्यार करता है, ये वो कोई भी आया तो उसने नुकसान पहुँचाया है। चाहे वो सिख दौर का, तो हम लोग कहते हैं कि सिखों ने यहाँ से ये उखाड़ लिया, तलवार गायब कर दी, ये कोई भी आया, चाहे अंग्रेज़ है, कोई भी है। क्योंकि अगर देखें हमारे लिए जो एक कब्र होती है वो बड़ा एक तकद्दुस चीज़ है, ठीक है ना। तो वो इनको यही था कि मुसलमान, और क़याम पाकिस्तान में ऐसे वाक़या तो मैं मिलते में कई लोग जब यहाँ से गए हैं तो वो अपने जेवरात वगैरह छुपा गए कब्रों में। हाँ, कि एक मुसलमानों के लिए एक वो कभी भी उसकी बेहुरमती नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो जब वहाँ से निकले जेवरात, तो वो एक वो ट्रेंड चल गया। तो फिर इस तरह जितने भी मकबरे थे वो कह लें कि उसके इसी तरह हमले जब होते रहे तो उसको नुकसान पहुँचाया गया। अच्छा मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब, ये आसार कदीमा का एक अहम हिस्सा है, हेरिटेज है हमारा। तो बाहर से हिस्टोरियन भी आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं वो देखने के लिए। इसकी जो इस वक्त हालत है वो काफ़ी खस्ता हाल नज़र आ रही है हमें, तो किसका कसूर है, क्या लगता है आपको? यार ओबियसली डिपार्टमेंट का अभी तो क्या कहते हैं, इसीलिए कह लें कि एक नया डिपार्टमेंट कह लें, वो नया ही मैं कहूँगा। वैसे तो कई सालों से काम करा, आपने वॉल सिटी सुना होगा, शालामार बाग भी किसी ज़माने में आर्कियोलॉजी महकमा सारे कदीमा के पास था। इस टाइम पे चंद मकबरे ही कह लें कि उनके पास रह गए हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी वॉल सिटी हो, चाहे वो कोई भी महकमा औकाफ हो, तो थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। हमारा हेरिटेज है, आने वाली नस्लों के पास हम लोग क्या छोड़ के जाएंगे या क्या तारीख बताएंगे। हम लोग सिर्फ मजाक में तो कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने क्या ईजाद किया, अगर आप देखेंगे तो बड़ा कुछ ईजाद किया, बड़ी चीज़ें हैं हमारी, बड़ी एक तारीख है। तो वो इसी तरह यहाँ डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दे, ना सिर्फ इसकी तरफ, जितने भी मकबरे हैं। अब ये बाय दायंगा का है, कहीं पे वैसे काम शुरू हो भी चुका है, तो इंशाल्लाह अच्छी की उम्मीद है कि वो अच्छा ही होगा और आम पब्लिक को भी ईजीली एक्सेस होगी। जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ मिर्ज़ा उस्मान बेग मौजूद थे जो कि हिस्टोरियन हैं। इनसे हमने बातचीत की और इनसे जाना कि जो पीछे हमारे अक़ब में आप मकबरा देख रहे हैं, शरफुन्निसा, जो कि एक गवर्नर की बेटी थी, इसका मकबरा जो है 16 फीट की बुलंदी पर बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है ये भी इन्होंने हमें बता दिया कि बड़ी नेक खतून थी, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत थी उन्हें, और हमेशा कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे ऐसी जगह दफन किया जाए
جہاں پر کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے. تو یہ آج کا پروگرام تھا. آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. مجھے اپنے میزبان مبین احمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ. ناظرین گرامی قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.